सुनो तो एक वर्ड के चेना से हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुव मश्तमल अला अलमिल फ़ाइलियत कलचे बयान द मरफूआत शुरू को उस्ताद तारीफ जिक्र की चे मरफूअ सतवई तारीफ ज़दके नो बिया दागे न पस तक़सीमात और अहकाम द हर यव शुरू की लिहाजा तपोस उकड़ेशी द मरफू तारीफ का द मरफू तारीफ सही मश्तमल अला अलमिल फ़ाइलियत द तारीफ द मरफू है। शारे फरमाई अयल मरफू गरज द शारे तईन द मरजा द चे हुआ ज़मीर चाता राजे दे फरमाई दा ज़मीर राजे दे मरफू था और गरज पदे तईन बाने एतराज द पकवल दी एतराज दा वारिदी के हुआ ज़मीर चाता राजे हुआ यू मरफूआत थे राजे हुआ यू या मरफू थे राजे हुआ यू कदा ज़मीर राजीशी मरफूआत तन मुवाफ़क़त निश्ता द राजी और द मरजा फमेंस के प तज़कीर और प तानीस के प इफ़राद और जमीयत के और का ज़मीर राजीशी मरफू तन मरफू मख के ज़िक्र न दे लाजिमी के इज़मार क़ब्ल ज़िक्र। शारिह जवाब पे प इख्तियार द शक़ सानी सरा ज़मीर राजी दे मरफू था न हुआ आयल मरफू उस्ता एतराज चदा मरफू मख के ज़िक्र न दे लाजिमी की इज़मार क़ब्ल ज़िक्र न दे जवाब के अद्दाल अलैहि अल मरफूआत का कम बांधे चे दाल मरफूआत दी मरफूआत पदे बाने दाल दे उपजीमन दे के मरफूअश्ते गोया मरजा ज़िक्र के दल पकार दी ज़माइर मबनियात के बतास्ता खबर राश आमद कदा ज़िक्र हकीकतन वी कदा ज़िक्र हुक्मन वी और कदा ज़िक्र तक़दीरन वी हो मरजा द पर ज़िक्र पकार दे दलता मरजा चे मरफू द ज़िक्र द पजीमन द मरफूआत के नो इरजा द ज़मीर वता सईश वाला उस द ज़मीर राजे को मरफू था पदे शक़बाने जवाब को पदवेम शक़बाने चे कम दे जवाब न कई कम शक़बाने जवाब न कई चे दा ज़मीर राजीशी मरफूआत था वजह ज़िक्र कइले अन्न तारीफ इन्नमा यकूनु लिल माहियत तारीफ द माहियत द पर वी उला लिल अफराद मंगवे द ज़मीर चाता राजे को मरफू था और ज़मीर राजेन को मरफूआत था वजह दादा चे दा मरफूआत दा जमद व पजम के अफराद भी दा जमद व पजम के सवी अफराद भी कदा ज़मीर राजीशी दे मरफूआत था नो दा ज़मीर बराजीशी अफराद था और माद तवे चे दा मख के तारीफ ज़िक्र की लाजिम बशी तारीफ द अफराद और कानून दई छे तारीफ द अफरादु नवी और तारीफ अफरादु बांधे हम नहीं हर कल चे दारुस तो तारीफ दे तारीफ द अफरादु नहीं नज़क मंग ज़मीर मरफूआत तराजे न वयो चाते राजे वयो मरफूता न फरमाई इन्नमा वजदा दल अन्न तारीफ इन्नमा यकूनु लिल माहियत तारीफ द माहियत द पर वी ला लिल अफराद नज़क मंग ज़मीर मरफूआत तराजे नको इश्काल दा पैदा शो सईद चेता ज़मीर मरफूआत तराजे नको वजद दावे चेदा जमद व पजम के अफराद वी लाजिमी की तारीफ द अफराद दा नारावई मंग ज़मीर राजे को मरफूता मोतरीज़ वई चेदा ज़मीर राजे कवल दे मरफूत हम सही नहीं वलिदा मरफूआत दाल दे पदे मरफूउन बाने नो दा जमा दा दाल दफा मरफू बांधे और जम चे दलालत कई नो दाफ अफराद बांधे दलालत कई लिहाजा बिया दा मरफू यो फर्द शो और ते तारीफ जिक्र के
دانشو مگر تعریف د فرد شو او توای تعریف د پاک خو ناروي تراز دا پیدا شو مونږ ضمیر مرفوع ته راجیو وی اول جواب او کو چې مرفوع دا ذکر دی په زمن د مرفوعات کې دا غي وجه مو بیان کړ مرفوعات ته ضمیر ولی راجی نه وی شارح د توجه وی چې دا جمع او جمع دلالت په افراد باندې کوي که ضمیر راجی شي وتنو افراد به معرف وګرځي او تعریف د افراد نه ځکه موږ مرفوعات ته ضمیر راجی نه منگوی پا دی بیا اعتراض پیدا شو سید چه تا ضمیر مرفوعات تراجی نکو مرفوع تا خدا مرفوعات دال دی پا مرفوعون بانی او جمع چه دلالت کئی نو دلالت دا جمع پا چا باندی وی افرادو باندی نو بیا دا مرفوع تا معرف اگرزو دانه دی مگر تعریف دا فرد دی تعریف دا افرادو لازم شو جواب تی ندا دی دا جمع دو قسم دلالت وی یو د جمع دلالت وی په افراد باندې او دویم په دې جمع کې جنسیت هم وی دلالت دا جبی وی چې کم د پخپل افراد د قبيله د دلالت د جنسیت نه جمع چواله نو جمع هم د افراد ور پکشته په افراد دالوي او دا جمع پخپل په د کې ماهیت او جنسیت هم موجود وی دلته دا مرفوعات دال د په دې مرفوعون باندې او موږ مرفوع معرف ګرځو خدا د قبيله د دلالت د جمع نه په فرد نه دی دا د قبيله د دلالت د جمع نه دی په جنس باندې مرفوعات دال دی په مرفوع او مرفوع من معرف ګرځو خو سوایو دا دلالت د جمع دی په جنس باندې نه چې کوم دی دلالت د جمع په فرد باندې چې ګینه لازم شي تعریف د فرد تعریفی ذکر کو مشتمل دا هغه دی چې مشتمل وی علی علم الفاعلیت شارح د ما تفسیر ذکر کی اسم دا یو اسم دی اشتمل اسم دا تفسیر د پاره د ما دی او غرض په دې تفسیر سره چې د ما په اسم سره کوي او دو اعتراض ده پکړه لومبه اعتراض دا واردېږي چې دا ما به عبارت د شیء نه توای مرفوع ما هغه شی دی چې دا مشتمل وي په علامه د فاعلیت سره دا تعریف صادق شو په محل د اعراب باندې چې مثال آخری کلمه ده زیدن کې دال دی زیدن دال باندې چې کوم دی رفع راځي زیدن په دې دال باندې جر راځي په دې دال باندې دا تعریف صادق دی ولی صادق دی دال ما هغه شی دی اشتمل چې دا دال ټکه مشتمل دی علی علم الفاعلیت فعلامه د فاعلیت باندې زیدو مشتمل دی کنه دی نو تعریف صادق شو پچا باندې په دې حرف اخیر دا معرب باندې یو دویم اعتراض پیدا شو استاد تعریف صادق دی په فعل مضارع باندې ولتوای ما دا مرفوع هغه شی دی یشتمل چې دا مشتمل وي په علامه د فاعلیت باندې فعل مضارع چې خالی وي د عواملونو تاسو وای دا مرفوع وي یضربو دا یضربو یفعلوا یو شی دی چې مشتمل دی په علامه د فاعلیت باندې او به تعریف په فعل مضارع صادق شو کنه او سره د دینا دی فعل مضارع ته خصوص مرفوع نه وي د دې دوانو اعتراضونو نه شارح جواب کوي په اسم سره حاصل د جواب دار استا اعتراض بوارد کداما فمشتمل کی عبارت د شی نه وي بلکې داما فمشتمل کی عبارت د چا نه دی د اسم نه دی اور کله چې د اسم نه عبارت شونه دا تعریف په دالم صادق نشو ځکه دال حرف د اسم نه دی فعل مضارع هم صادق نشو ځکه فعل مضارع فعل دی او زمون کلام په چا کې دی دو اعتراض دریم اعتراض سره په دې زمن کې بل هم د پښو دریم اعتراض دا د پښو هو ضمیر دا مبتدا دا او مشتمل دا ولا خبر دی دا ما په دې موقع باندې موصوله ده او اشتمل بول استلوی دا چې راجمه کې خبر ده هو د پاره ده بنا په دې باندې مبتدا او خبر دوانه معرفتین دي او چې مبتدا او خبر دوانه معرفتین نو په منځ کې ضمیر فصل پکاروي
دلته نشته. شارح جواب کوي اسم سره تعبیر کوي په تنکیر سره اشاره کوي دی خبر ته چې په دې موقع کې دا ما موصوله نه ده، ما موصوفه ده. وجه دا ده چې دا واقع شوی دی په محل د خبر کې او خبر دا نکره وي، نو لہذا دا اسم سره تعبیر کو دا موصوله نه ده چې خبر کې معرفه شي او ضمیر فصل وغواړي. اسم اشتمل ذکر کوي صرف دې د لپاره چې تا ما عبارت د اسم نه کدا موصوف دی، نه اشتمل صفت د صفت سره بیا ذکر کوي. دا مشتمل وی علی علم الفاعلیت، فعلامه د فاعلیت باندې ای علامت کون شی. غرض د شارح تعین د معنا د علم دی چې د علم څه معنا ده. تعین د معنا د علم کې چې دلته علم په معنا د علامه سره دی، او غرض په دې سره اعتراض د پکول دی. اعتراض دا پیدا شو علم د پر درې معنی راځي، تاسو وړاندې خبره کړې و په معنا د ما وضع لشیء معین، په معنا د جبل سره او شی مرتفع سره، په معنا د علامه سره. دلته یو معنا هم نسی کی علم په معنا د ما وضع لشیء معین سره وای دا نه مگر اسم وی، لازمی کی اشتمال د شی په خپل نفس باندې. ما یو اسم د اشتمل چې دا اسم مشتملی په علامه د فاعلیت باندې، په نوم د فاعلیت او دغه علم نه مگر دا ځان له اسم وی، اشتمال د شی په خپل نفس لازمیږي. علم په معنا د مکان مرتفع او جبل سره هم نشوي له نسبت او معنا نه جوړي، په معنا د علامه سره هم نشوي له ځکه اخذ د معنا د مشترک دی بلا قرینه. شارح جواب کې ای علامه سره اصل دا دی چې دلته علم په معنا د علامه سره دی، او ستا اعتراض دی نه واردېږي ځکه چې دا ټکی مشترک د معانی او ثلاثو په منځ کې وو، او عدم صحت د دو معنیینو دا قرینه د لپاره تصحیح د معنا ثالثه ده. دا دو معنی نه صحیح کېږي چې نه صحیح کېږي امدا قرینه و د لپاره د اخذ د معنا ثالثه چې علامه ده. کون الاسم کې دې ته اشاره کوي چې فاعلیت کې دا یا د لپاره د مصدریت ده. علامت کون الاسم کون کی اشاره کوي چې یا په کسی شی ده د لپاره د مصدریت ده، او یا په کې د لپاره د مصدریت ځکه ګرځي تاسو به دې خبر ته اشاره کوي چې دا علامه ده خو د ذات د لپاره نه ده، دا علامه د وصفیت د فاعلیت د لپاره ده. فاعلیت دا علامه ده خو د ذات نه ده، دا د چا ده؟ د وصف ده. د دې وجه نه جاء زیدون دی وخت مرفوع ده. اوس رأیت زیدن کې ذات د زید موجود دی چې رأیت زیدن دی، ذات موجود دی او دلته پکې علامه نشته، نو معلومیږي دا چې دا علامه د ذات نه ده، دا علامه د وصفیت ده، نو ځکه دا بدلیږي، نو فاعلیت علامه د فاعلیت ده. علامت کون الاسم فاعلا. اوس دا علامات د څه شي؟ دا مرفوع د فر علامه دریوی وهي ضمته، زمه د مفرداتو کې راځي، والواو جموع وغيره کې راځي، او اسماء سته مکبرو کې، والالف الف راځي چې کوم د اسماء کې په تسنیو کې. دا درې چې کوم د علامات د فاعلیت. والمراد باشتمال الاسم سره تعین د معنا مراد کی دا چې تعریف کې مو ذکر کو مشتمل على علم الفاعلیه دغه به اشتمال راغلی. دا معترض وی د اشتمال مختلفی معنی وی دلته اشتمال په سمانا سره ده. اشتمال د کل وی په اجزاء، اشتمال د کلی وی په جزئی، اشتمال د موصوفی په صفت، اشتمال د ظرفی په مظروف، اشتمال د حال په ذل حال. دلته کم اشتمال وایو؟ معترض وی ته مشتمل دا به مشتمل وی په علامه د فاعلیت باندې. اشتمال سمانا وایو؟ اشتمال د کل وی په جز، د کلی وی په جزئی، اشتمال د موصوفی په صفت، اشتمال د ظرفی په مظروف، د حال په ذل حال. شارح تعین کوي دلته چې کوم د اشتمال د موصوف د په صفت باندې، نو فرمای دا مراد په اشتمال سره د اسم علیه السلام ان یکون موصوفا بها، دا اسم به موصوف یو دا بوله صفت وي، اسم به موصوف یو دا بوله صفت وي. اعتراض بیا پیدا کیږي چې که اعراب بالحرکت راشي خو ټیک شو صفت ده، او که اعراب بالحرف راشي نو دا خو صفت نه، اعراب بالحرف خو په حرف باندې دا خو اشتمال د کل ده په جز باندې.
ځکه چې اعراب بالحرف دا حرف وي، نو چې حرف وي کلمه مشتمله شوله، نو کلمه کول دا حرف کې جز دی، به استعمال د چا شو؟ د کول شو په جز باندې، د موصوف په صفت خو نه شو. جواب ته نه داده چې اعراب بالحرف دا حمل دی په اعراب بالحرکت باندې، ځکه اعراب بالحرکت اصل دی. اعراب بالحرکت اصل دی، الته اشتمال د موصوف په صفت وي. نو دا رنګ دلته اعراب بالحرف هغه باندې حمل دی، نو دته نو دا اشتمال د موصوف دی په صفت. بیا یې اشکال پیدا کی، هر کله چې ته اشتمال د موصوف دی په صفت باندې، نو قانون دی چې صفت حملېږي په موصوف باندې. دا رفع صفت شو د فار د فاعل والی، به د رفع حمل شي په فاعل والی باندې کنه. الفاعل رفع دی ویل شي، دا وی اشتمال د څه دی؟ د موصوف دی په صفت باندې، نو دا مرفوع موصوف شو، دا رفع د غیر پر، او قانون دی چې صفت حملی په موصوف باندې. زید عالم، رجل عالم، به د رفع حمل شي کنه، او حمل خو نه صحیح کیږي. جواب ته نه ده چې موږ وی دا مشتمل د اشتمال د موصوف ده، نو کل موصوف و صفت کلم عین موصوف او صفت نه دي. لکه څنګه چې موصوف او صفت منځ کې اشتمال وي، موصوف مشتملی په صفت باندې، دا رنګ دلته وی دا موصوف صفت دي، دا رفع او صفت دی، خو څنګه کل موصوف و صفت کل موصوف عین موصوف صفت خو نه چې حمل راشي. لفظا او تقديرا او محلا دا تعمیم ته اشاره کوي. نن بدروخه یو فاعل بوي او علامه رفع بني تا خو علامه رفع دري خبري خوله، فاعل شته مرفوعیت شته او علامه پکې نشته. جاءني موسی، جاءني عيسى، موسی عيسى په دې وخت کې دا فاعل دی مرفوع دی، باوجود دا غنه تا چې کوم دري علامه وخولي یو پکې هم نشته. الکراله خبره شارح تعمیم کوي، فرمای دا علامه عامه لفظا جاء زید، تقدیرا جاء موسی، موسی کې تقدیر دی. بیا اشکال پیدا شو، نو بدروخه چې دا رفع بوي او باوجود دا غنه علامه بدی نبی. جاءني هؤلاء، هؤلاء کې چې کنه نه رفع لفظی شته او نه پدې کې تقدیر شته. هؤلاء کې نه رفع لفظی شته او نه رفع تقدیر شته. په اعتراض کوی شوي، د دې نه دوه جواب کوي، یو د شارح مولا طرز دی او دویم د هندي طرز دی. شارح مولا طرز دا دی فرمایي بل تعمیم به ورته کیو کو عامه چې دا رفع په دې کې لفظي وي، کدا رفع تقديري وي، او کدا رفع محلي وي. چې محلي دی وي اوس به دا شامل شي، جاء هؤلاء مبني ته به شامل شي. دا طرز د چا دی؟ د شارح مولا چې د تعمیم کوي. رفع عامه د لفظي به وي، تقديري به وي، او محلي به وي. د دې دویم اعتراض د جواب شارح هندي کړه دا غ طرز بیل دی. اعتراض دا پیدا شو کلام شامل نه دی جاء هؤلاء ته، ځکه هؤلاء کې اعراب نه لفظي شته او تقدیر شته. هندي وی چې تا تعریف شامل نشي، ډېر خدای چې شامل نشي. هؤلاء خو مبني دي او زمون کلام په معرب کې دی، نو کله هؤلاء ته نه شاملېږي او خارج شو، ډېر خدای چې خارج شي. هندي څه کوي؟ خارجي. خو یو شی په جواب باندې شارح هندي دویم اعتراض نه چې کوم جواب کې هؤلاء خارج شوی، ډېر خلک چې خارج شي دا خو مبني دي، سره د کلام شامل او زمون کلام په معرب کې دی. دا د هندي طرز دی. او شارح مولا تعمیم ذکر کیو دا تعریف هغه ته شامل وي او فرمای اعراب عام دی، لفظي دی او که تقديري او کدا محلي وي. اوس دا شارح مولا جواب د خپل جواب غوړ وي په هندي باندې. دو وجونه، عقلی وجه هم ذکر کوي او نقلی وجه هم ذکر کوي. دا عام دی لفظا او تقديرا او محلا. ولا شك ان الاسم موصوف، شک نشته چې اسم دا موصوف ګرځيږي به رفع المحلي، پر رفع محلي سره. دا شامل شو رفع محلي ته. دلیل عقلی پیدا ده. اس معنى الرفع المحلي، معنى د رفع محلي سره هغه دا چې انه في محل، دا کلمه په داسې محل کې راغلی ده. لو کان سمه معربون، کدی کلمې په ځای معرب وي لکان مرفوعا، يبدا مرفوع. جاء هؤلاء، دا هؤلاء کې اعراب محلي ده. سمانه ده دا په داسې موقع راغلی کې د هؤلاء په ځای باندې اسم معرب راشي نو سوي مرفوع وي. جاء هؤلاء په ځای باندې جاء زيد وایا مرفوع شو کنه شو. بیا دا رفع جاء زيد
مرفوع لفظا بي او تقدير یا وتقجا مساوي نو فكيف يختص الرفع څنګه خاص کړي شي رفع بما عدا الرفع المحلي د رفع محلي نه علاوه پس خاص کې او داسې وایي چې دا غني کلام زمون په معرب کې د رفع محلي ته خارج ده دا طرز چو د هندو په غیرت کوي دا دلیل عقلی اوس دلیل نقلی ذکر کوي فرمای وهو يبحث مثلا عن احوال الفاعل اذا كان مضمرا ته وایي چې مونږه هؤلاء خارجو زکه دا بحث د مبنیاتو او زمون خبره په معرب کې ده د فرمای لک شانته به مخ کې لاړ شو اوس فاعل کې خبره کوو فاعل کله لفظي راشي او کله فاعل چې کوم دی دا ظاهر او کله ضمیر وي نو البته به خبره کوو واذا اتصل به ضمير مفعول وهو غير متصل واذا كان فاعل ضميرا دا مختلف احوال د ضمائر دلته بحث کی دا بحث د معرب دی او د ضمیر نه بحث کی او ضمیر د مبنیاتو نه دی کنه دی هر کله چې د مبنیاتو نه دی بیا هم دلته بحث کی نو څنګه خارج دی نو د هندي دا جواب چې غني د دې تعریف د مرفوع نه مونږه مبنیات خارج کو دا دی صحیح نه ځکه انت مباحث کو دا غینا نو دا نقلی دلیل ذکر کوي په دې باندې چې اعراب عام د لفظي محلي دوه ته شامل شي او خارج وي مو د مصنف بحث کوي مثلا مثال په تور عن احوال الفاعل د احوال د فاعل نه اذا كان مضمرا متصلا كالضمير متصل كما سيجو دا تعریف د فار د مرفوع اوس تفصیل ذکر کوي فمنه الفاعل یو د دې نه فاعل ده فمنه الفاعل د مرفوعات پر یو څه ده فاعل دا فاده پر د تفصیل ده هو ضمیر چاته راځي وي په دې کې دوه احتمال دي شارح دوام ته اشاره کوي اي من المرفوع یا ضمیر مرفوع ته راځي وي د دې مرفوع نه چې کنده فاعل ده یا د تعریف کې تا ذکر کو د مرفوع کې تعریف کې د څه مشتمل علی علم الفاعلیت دا هو ضمیر د اشتمال ته راځي او مما اشتمل یا راځي کې ما اشتملت علی علم الفاعلیت دوه احتمالات ته بیان کړ په دې دوه احتمالونو کې هر یو د لپاره دوه حسن دي او دوه قبح دي دوه احتمالات ته وې کنه په هر یو کې دوه حسن دي او دوه قبح دي حسن په دوه کې داسې دي ضمیر راځي کدي مرفوع ته نو حسن پکې دا دی چې دا مرفوع معرف دی ضمیر خلق معرف ته راځي وي وې شي په خبر ضمیر خلق چاته راځي وي نو ځکه هغه ته راځي کدا حسن دی دویم دا چې ضمیر مرفوع ته راځي کا اتحاد د ضمائر برازي هو مشتمل هو مشتمل ضمیر چاته راځي اغه مرفوع تراجی نو فمنه کې دا هو ضمیر هم مرفوع تراجی کدي د پاره چې انتشار د ضمائر لازم نشي دو حسن یو قتل یو مرفوع دا معرف د ضمیر چاته خلق راځي وي دویم دا چې مرفوع تراجی کا ځکه مخکې هو ضمیر مونږ راځي کړو کته دا بل خو راځي کې نو لازمي کې انتشار ولې پیدا کې دو حسن زش اوس کو ضمیر د اشتمال تراجی کو پته کوم دو حسن دي یو دا چې اشتمالت ضمیر راځي شنو اشتمال قریب دی دا قریب دی چې کنده په مراجعو کې قریب غوري دویمه وجه حسن دا چې اشتمال دا صریح ظاهری ذکر دی او مرفوع خو په ضمن د مرفوعات کړي نو دا ضمیر چې کوم دی اشتمالت راځي کوي د وجه د قرب نه او دویمه د وجه د تصریح نه دا خو حسن دی اوس په حکم پیدا کی که ضمیر موږ راځي کو چې کوم دی د هر یو حسن د بل د پر قبح ده د هر یو حسن د بل د پر قبح ده کوم ضمیر راځي کو مرفوع ته موږ دوه حسن ورپکې یو د اصل د معرب او دویم اتحاد د ضمیر لازمي دا دوه حسن وي قبح پکې دا پیدا کیږي چې مرجع قریب شتي او ته بعید تراجي وي یو قبح دویم دا چې مرجع صریح شتي اشتمل او ته ضمیر چا تراجي وي غیر صریح تا ودکته دو قبح یو مرجع قریب دوتی بعید تراجی ودا قبح دا دویم صریح شتی او تی ضمنی تراجی وی اوس دویم تری ضمیر راجی کو استعمالتا دیکھے دو حسنی وی یو قرب او بل صریح دو قبح و پکې پیدا کیږي یو دا چې تا ضمیر د تراجی کو نو اصل موجود دی چې معرف او ته ضمیر راجی وی چې کوم د غیر اصل دا دویم نقصان به پیدا کیږي انتشار د ضمائر
نو دغه دا دوه قبح دي هر یو کې دوه حسن دي او دوه قبح فمنه الفاعل فاعل مقدم کو مرفوعات د پر اته انواع دي دا فاعل ولی مقدم شو او سره په د پر اعتراض هم کوي حاصل دا د چې کافیه راغسته شوی د مفصل نه د مفصل ولا مبتدا مخکې ذکر کوي تعالی مناسب چې مبتدا د مخکې ذکر کړی وي فاعل دی ولی مخکې کو شارح جواب کوي حاصل دا د چې په دې مسله کې د نحویانو دوه رائے دي چې مرفوعاتو کې اصل کم یو چیز دی سو کوئی اصل د مرفوعاتو فاعل دی او سو کوئی اصل د مرفوعاتو مبتدا ده چې څوک اصل د مرفوعاتو فاعل وي دا مقدم وي او چې څوک اصل د مرفوعاتو مبتدا وي هغه مقدم وي د ماتن په خیال باندې اصل د مرفوعاتو فاعل دی نو ځکه مقدم کو د دې لپاره هم دوه وجه وي او څوک چې اصل مبتدا غني هغه د لپاره هم دوه وجه وي وانما قدمه هدي مقدم کو یو وجه لانه اصل المرفوعات دا مدعا ده اصل المرفوعات عند الجمهور وجه اصل دا چې لانه جزء الجمله الفعليه فاعل دا جزء جمله فعليه ده التي هغه جمله هي اصل الجمهور چې اصل په جملو کې جمله فعلیه وي جمله اسمیه هم وي جمله فعلیه هم وي اصل پکې جمله فعلیه وي ځکه دا مشتمل په اسنادونو باندې وي او حدوث باندې وي چې هر کله دا جمله اصل ده او د اصل جملې نه جز فاعل ده نو دا جز ده د جملې اصلي نه دا عمده ده ځکه فاعل خو فعل غواړي بل څه نه غواړي نو اصل د جملو فعلیه وا او فاعل سو جزء د جملې اصلي نه دا اصل شنو ځکه د لایق به تقدیم شو یو وجه د اصالت دویمه وجه ولئن عامله اقوى دویم چې کوم د عامل د فاعل د اقوی من عامل المبتدا ځکه چې عامل د فاعل دا نه مگر فعل وي او عامل د مبتدا عامل معنوي وي عامل د فاعل سوي فعل وي او فعل اقوى ده او عامل د مبتدا او د خبر عامل معنوي وي هغه عمده نه ده ځکه دا فاعل عمده شو په مرفوعاتو کې اوله وجه دا و چې دا فاعل عمده او اصل دی ولی په اعتبار د خپل ذات سره چې دا جز د جملې فعلیه ده او دویمه وجه چې ته ملاویږي په اعتبار د غیر سره په اعتبار د غیر سره چې هغه عامل والد عامل د دې فاعل دا فعل دی نو عامل عمده نو ځکه دا عمده شو په خلاف د مبتدا او د خبر نه آلته عامل عمده نو او یو شی په خبره دا دوه وجه د دې لپاره شوی چې فاعل اصل دی نو ځکه دی مقدم وقيل او چا پکې ویلي اصل المرفوعات المبتدا اصل د مرفوعات دا مبتدا ده دای مدعا ده فدی مدعا باندې هم دوه دلیل ذکر کړي لومبه لانه باق على ما هو الاصل في المسند اليه لومبه دلیل دا ده چې اصل دا مرفوعات مبتدا ده وجدار چې مسند الیه کې تقدیم وي کوم چیز چې مسند الیه وي هغه بسوي مقدم مبتدا مقدم وي فاعل سید چې مسند الیه دی خو مقدم خو نه دی خو معمول د رست راځي فعل عامل دغه مخکې راځي کم سی چې مسند الیه وی په کې اصل تقدیم دی مبتدا په خپل ځای ولاړ د پد کې خپل اصالت دی ځکه دا عمده شو په خلاف د فاعل نه فاعل په خپل ځای نه دی ولاړ هغه تل رست تل چې کنده فعل نه رست شوی دی ځکه اصل څه شو فاعل نو اصل چې کنده مبتدا شو په خپل ځای باندې ولاړ لانه وجد باق على ما هو الاصل في المبتدا فمسند اليك وهو التقدم بخلاف الفاعل ذم دلیل د اصالت د مبتدا ولانه يحكم عليه بكل حاصل دا چې مبتدا باندې حکم کې دی شي ک اسم جامد یو کدا مشتقی وي ک جامد یو ک مشتقی دوه حکم کې دی شي مبتدا کدا مشتقی وای زید عالم يوم سید او کدا جامد راشي چې کوم دی خبر نو سیده زید رجل نو سید نو بهر کې مسله دادا چې په مبتدا باندې تعمیم د حکم دی هم د مشتقی او هم د جامد په خلاف د فاعل نه فاعل باندې چې حکم راځي صرف د مشتقی راځي خو د جامد نه راځي نو ځکه اصل مبتدا شولا يحكم عليه بكل حكم جامد او مشتق فكان اقوى ده اقوى شو بخلاف الفاعل فإنه لا يحكم عليه الا بالمشتقي فده باندې حکم صرف مشتقی به دو دلایل تا ذکر کو اصالت د فاعل د پر دو دلایل د اصالت د مبتدا د پر چونکه
موږ د کافیه پس رواني وو د چې کنده اصل فاعل غني نو ځکه د رستنه دو وجه چې د اصالت د مبتدا د پاره وي دا کمزوري دي لومبه وجه د کمزورتیا دا ده د وی چې مبتدا په خپل اصالت د چې تقدیم دا صحیح ده چې اصالت د چې کنده تقدیم خو چې کله عارض او مانع نه موجوده په مبتدا کې عارض او مانع نشته نو مقدم په خلاف د فاعل نه فاعل کې مانع موجود د ځکه د معمول وي عامل په لفظ کې ده نو ځکه تاخر راغی اوس د عارض د وجه نه چې تاخر راغی دا دغه اصالت نه خرابوي نو معنا اصل په مسند الیه کې تقدیم دی خو چې کله سمانع او عارض نه په مبتدا کې معنی عارض نشته او په فاعل کې شته نو ځکه هغه مؤخر شوی دی دغه اصالت نه خرابوي دویمه وجه چې کوم ذکر کېدا چې مبتدا باندې تعمیم د حکم دی او فاعل کې تعمیم د حکم دی نمنګ وایو دا تعمیم د حکم سره مفید خو نه دی دا خو نقصان ده دی یو چې کوم د تخصیص خاص وي نوعي پوسی دا دغه عمدواله دی په نسبت د دې باندې چې په دې کې تعمیم وي د دې وجه نه مسله به مخ کې راځي چې ما لا ایا دا عامل دی او کنه نو صح حضرات کې انکار کوي چې ما دا عامل نه دی او وجب امدا غني چې دا تخصیص نشته دی او معمول پسې نو تخصیص دی او معمول پسې نشته نو ځکه دا ما عامل نه دی لہذا تخصیص دی او معمول پسې دا عمدوالی په نسبت د دې باندې چې دا غیر تخصیص وي نو بنا په دې باندې اصل فاعل دی نه چې کوم دی مبتدا تعریف ذکر کوي دا فاعل چاته وي نو هو ما تعریف د فاعل مشتمل ما اسند الیه الفعل او شبهه دا هغه اسم دی چې کوم ته اسناد د فعل شوی یا د شبه فعل شوی او وتقدم وقدم عليه ادا فعل شبه فعل مقدم وی چې کوم دی په دې اسم باندې على جهه القيام په طریقې د قیام سره چې دا فعل قائم دی د دې پسې تعریف د فاعل ذکر کوي چې فاعل چاته وي فاعل دی ته وي چې کوم ته اسناد د فعل یا د شبه فعل شوی او بیا دا فعل او شبه فعل مقدمي په دې اسم باندې په طریقې د قیام سره چې دا قائم دی د دې فاعل پسې دا تعریف دی هو مرجع بیان دا فاعل ما اسم دا ما تعبیر کې دا ما څه شی اسم دی پته لګی دا فاعل به د قبیله د اسماء نبی اشکال دا پیدا شو چې ته دا اسم دی دا کلام دی منتقد شو په دې باندې چې اعجبني ان ضربت زیدن اعجبني دا فعل دی او نی مفعول دی او ان ضربت ان ناسبه دی او ضربت دا فعل او فاعل دی زید مفعول دی ان ضربت بیا دا فاعل د ضربني د پاره دی نو ان ضربت فعل فاعل واقع شو او ته وای چې شرط بدای چې فاعل به اسم وي دا وای شرط څه دی چې فاعل به سوي اسم یو دلته ضربت فعل او فاعل واقع شو شارح جواب کې فرمایي فاعل به اسم خو حقیقتا او حکما فاعل به اسم خدا یا حقیقتا اسم دی یا حکما ضرب زید حقیقتا اسم دی جاء زید حقیقتا اسم دی آیا به حکما وی حکما سما يدخل فيه داخل شي په دې کې دا ترکیب مثل قولهم اعجبني ان ضربت زيدا سید چې ضربت دا فاعل دی ظاهری فعل دی خدا اسم دی حکما ولی ان په داخل دی دا ضرب فعل په تعبیل د مصدر سره ګرځي نو اعجبني ضربك زيدا سره دی اسند الیه الفعل اسناد د فعل بوته شوی اشکال دا پیدا کیږي چې ته اسناد د فعل ورته شوی نو دا شامل شو توابع ته ویل شي جاءني زید وعمر جاءني زید د مجیئات نسبت زید ته هم شوی د عمر ته هم شوی او سند دې چې عمر دې ته خلق معطوف وي دې ته څوک فاعل نه وي جاءني زید زید فاعل او عمر هغه معطوف دی دا خو وی چې فاعل به هغه چې کوم ته اسناد د فعل شوی جاءني زید او سود شانته نشو راکولې ستړي شو انا استړي بس هذا بس
फरीदुल्लाह, सैफुल्लाह, वाजिद खान, वक़ार अली, बिलाल, मोहम्मद इब्राहिम, सैफुल्लाह, मोहम्मद नासर, शफीक रहमान, सालेह मोहम्मद, जाहिरी, सिराजुद्दीन, मकसूद हक, इफ्तिखारुद्दीन, अब्दुल रशीद, जमाल शाह, नुमान खान, हज़रत उमर, अरशद अली, गुलफराज, आसिफ, इजाज़ अहमद, इकराम अली।